हमारे आडियंस स्टिल ரெண்டு ஸ்டில் ஆடியன்ஸ் ரெண்டு ஸ்டில்ல கவர் எங்க ஆரம்பிச்சது जो पीड़ पर आई जाने रे वैष्णव जन तो तेरे कहिए जो पीड़ पर आई जाने रे वैष्णव जन तो तेरी कहिए जो पीड़ पर आई जाने रे
stand in front of you to introduce Raja Rishi, Dr. M. Ganeshan. Dr. Ganeshan is associated with Kobe Medical Center since 1986-87. When I was in United States, our friends are making efforts to promote the Kobe Medical Center in the United Kingdom. Dr. Ganeshan was willingly associated with us, and he was very much interested in our program, and actually we entrusted him the liaison work of Kobe Medical Center in United Kingdom. Dr. Ganeshan is working on that capacity till now effectively. Whenever we need personnel, doctors and other technical people from outside the country, we approached him and he arranged several meetings, either in the Bharati Vidya Bhavan of United Kingdom or in the YMCA of the London. And in this manner, his wife also, Maitreyi also, very much interested in our hospital. That's why what our connection of Dr. Ganeshan is. Even when I went couple of weeks ago, last week, in United Kingdom, he was with me, and also he is always talking about India. It's not only his interest is in Kobe Medical Center, his important aim is to help any way he can to help India to come up. And his contribution to Kobe Medical Center is only a small effect or small things he had done to Kobe Medical Center, but he has broader aim and broader perspective to serve India in a different way. He has always thinking about India, how best he can help India to come up from this so many crises we are going through. He has this in mind for the last 20 years. He and his wife are living happily in the United Kingdom. They can simply forget India and have a nice, peaceful life in UK. But he didn't do that. He is continuously thinking about India, and he wants changes in the Indian scenery. The problem is getting worse and worse in India, and he is feeling very bad. He thought his old idea of reforming Indian politics, Indian system of functioning should be changed, and we want to have a better administration for Indians. Better administration in every way, from the root cause to the top situation. He wants everything to be changed, and he wants to have a modern India with the modern leadership.
so that it will cope up with the other economically developed countries. You may not know, only when we go outside this country, how bad we are, how pathetic we are. You may be thinking that we are best of everything, but it is not so. We have many things to be changed. We need to be changed. Whole attitude, whole situation has to be changed. For this, you need a good leadership. Any leader, a constructive leader, can change the country. And for the constructive leader, he needs information, he needs knowledge to improve what he can do for the country. Present situation, present politicians are only there to get better for them himself in whatever way he can. As he usually tell all the conferences, yeah, robber, yeah, bandit, yeah, filthy, corrupt fellow, they are all ruling us. And this to be changed. And if you want to have a change, those guys to be removed and the trained politicians should be in the place to govern this country. And this is where he is always talking about, and he came out with the idea of Kalkism. Kalkism is nothing to do with any religion. The name he coined for many years, 20 years ago, meaning that the Krishna in his 8th avatar came to this world, earthly world, and removed all the evils in this country and in the earth. And that is there the idea of Kalkism is. Not the religious meaning, it is only a meaning of remove all the evils from this country, even not the other places of the earth. That's where he is here, and really I am very proud of him. His wife is from Coimbatore, he is from Aleppi, and he went to study. He had his medical education in Trivandrum. Then he went to the Bombay. From there he went to UK, and he is living there in the UK for the last 20 years. He's a very nice wife, and he has 2 beautiful children. And really is blessed with all his, whatever he can have, he has it. But he is not satisfied what he has it, and he wants to do social service. That is why he is here. I'm really proud of Dr. Ganesan, and I wish him all the best for his endeavors, and I wish he will be successful in his, at least in the idea. He may not have a backup of big money or backup of a big group, but his idea is great. Whatever way it is, his idea of change is very great, and I feel that he will have some impact in the future, but at the present situation, present Indian condition is not taking as it is. We may need a big economic and political backup to achieve something. Even to get a small change license to build our college, and we are going through the rough time for the last 2 years. But
to change this type of complete hauling of everything and putting in new things. It's a very great task. At least he has the idea and at least he has the guts to talk about it in front of people. That itself shows his tenacity to work with, and his mind is strong, and I think I wish him all the best in his endeavors. I invite Dr. Ganeshan to address this plus crowds. Thank you very much. இந்த கூட்டத்தை போட பாடுபட்ட கோவை மருத்துவ மைய ஊழியர்களே, கோவை மாநகர பொதுஜனங்களே, உங்களுக்கு யாவருக்கும் என் அன்பு கலந்த வணக்கம். இது கோவையில் நாங்கள் போடும் 2வது கூட்டம். அதில் நான் சந்தோஷப்பட்டாலும் சமீப காலத்தில் கோவையில் நடந்த குண்டுவெடிப்பு படுகொலையை நினைக்கும் பொழுது மிகவும் வருந்துகிறது. அந்த அநியாயத்தில் உயிர் இழந்தவர்களுக்கு எனது அஞ்சலியை தெரிவித்துக் கொண்டு காயம்பட்டவர்களுக்கும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குடும்பங்களுக்கும் என் துக்கத்தையும் அனுதாபத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதுபோல் ஒரு அக்கிரமம் இங்கு இனி நடக்காமல் இருக்க இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன். தமிழ் புகழ் பாடியோ, தமிழினை புகழ்ந்து இன வேறுபாடுகளை சொல்லி மக்களை பிரித்து பேசவோ, உங்களிடம் பணமும் ஓட்டும் கேட்கவோ நான் இங்கு வரவில்லை. கல்கியம் என்ற இந்த அரசியல் தத்துவத்தை உங்கள் முன் பணிவுடன் வைத்து இதை கேளுங்கள், இந்த தத்துவத்தை கேட்டு சிந்தியுங்கள் என்று உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்ளத்தான் நான் வந்துள்ளேன். இந்த பரிசு மடலை 20 வருடங்களுக்கு முன் நான் இங்கிலாந்தில் புத்தகமாக வெளியிட்டேன், ஆங்கிலத்தில். கல்கியம் என்றால் என்ன என்று கேட்பீர்கள். இது உலகாயுதவாதமும் ஆன்மீகமும் இணைந்த அரசியல் தத்துவம். முதலில் உங்களுக்கு ஒன்றை விளக்க விரும்புகிறேன். நம் நாட்டில் உள்ள பல்வேறு கல்கி இயக்கங்களுக்கும் இந்த கல்கியத்துக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. நான் கல்கி என்றோ திவ்ய அவதாரம் என்றோ உங்களிடம் கூற வரவில்லை. பழைய அமைப்பு தகர்ந்து ஒரு புதிய அமைப்பு உருவாவதையும், ஊழல் யுகமான கலியுகம் முடிவிட்டு ஒரு பொன்யுகம் தோன்றுவதையும் இந்து புராணத்தில் வரும் கல்கி அவதாரம் குறிக்கிறது. எனவே ஒரு புதிய சமுதாயத்தை உருவாக்கும், ஒரு புதிய அரசியல் அமைப்பை ஏற்படுத்தும் முயற்சியின் அடையாளமாக நான் இந்த அரசியல் தத்துவத்துக்கு கல்கியம் என்ற பெயரை தேர்ந்தெடுத்தேன். நீல முக்கோண பின்னணியில் ஒரு வெள்ளை குதிரை, இதுவே கல்கியத்தை குறிக்கும் சின்னமாகும். வெள்ளை குதிரையின் மீது வீற்றிருக்கும் விஷ்ணுவாக கல்கி அவதாரத்தை புராணம் சித்தரிக்கிறது. தூய்மையான உள்ளத்தை, மிகவும் உயர்ந்த உள்ளத்தை, ஆற்றலை, செயல் துடிப்பை குறைக்கும் வெள்ளை குதிரையையும் ஆன்மீகத்தை குறைக்கும் மேல் நோக்கிய நீல முக்கோணத்தையும் இணைத்து கல்கியத்தின் சின்னமாக உருவாக்கினேன். இந்த ஸ்லைடு முக்கோணத்தை நீல நிறத்தில் இருக்கிறது. ஆனால் இந்த முக்கோணம் கீழ்வார்த்திருந்தால் இது உலகாயுதவாதத்தை காட்டும். உபநிடதங்கள், பகவத்கீதை, குரான், பைபிள் முதலிய மத தத்துவ புனித நூல்களும் ஆதிசங்கரர், திரு சுவாமி விவேகானந்தர், தேசபிதா மகாத்மா காந்தி, ஸ்ரீ நாராயணகுரு, சின்மயானந்தா முதலியோரின் சிந்தனைகளுமே கல்கியத்தின் ஊற்றுக்கண்கள். பிரச்சினைகளை அறிவியல் பூர்வமாக ஆராய்ந்து அவற்றுக்கு அறிவியல் பூர்வமாக தேர்வு காண வேண்டும், பகுத்தறிவு மூலமாக வழிகாண வேண்டும். இந்த புத்தகத்தை நான் 4 பாகங்களாக தொகுத்துள்ளேன். இதன் முதல் பாகம் இந்த நாட்டு சில பிரச்சனைகளை அலசுகிறது. இதன் 2வது பாகம் கல்கியம் என்ன என்று சொல்கிறது.
மூன்றாவது பாகம் சில உயர்ந்த கருத்துக்களை கல்கியம் எப்படி நம்புகிறது என்று காட்டுகிறது. நான்காவது பாகம் கல்கியத்தை அமல்படுத்தும் வழிமுறையை காட்டுகிறது. சுலபமாக இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்வதற்காக இதை ஒரு மனித உடல் போல் வரைந்து காட்டியுள்ளேன். இந்த தத்துவ மனிதனின் தலைதான் ஆன்மீகம். எம்மதமும் சன்மதமே என்பது கல்கிய ஆன்மீகத்தின் உட்பொருள். கல்கியம் அனைத்து மதங்களையும் அனைத்து கலாச்சாரங்களையும் இந்து சமயம், கிறிஸ்துவம், இஸ்லாம், சீக்கிய மதம் என்ற அனைத்து மதங்களின் ஆன்மீக தத்துவங்களையும் ஏற்றுக்கொள்கிறது. தோட்டக்காரன் பூங்காவில் இருக்கும் மரம், செடி, கொடிகளை பராமரிப்பது போல் கல்கியம் சர்வ மதங்களையும் பராமரிக்கும். என்ஜான் உடம்புக்கும் சிரசே பிரதானம் என்று சொல்வார்கள். அதேபோல் இந்த கல்கியத்துக்கு ஆத்மீகம்தான் சிரசு, அதுதான் மிக பிரதானம். இந்த தத்துவத்தின் முதுகெலும்புதான் அத்வைத தத்துவம். அத்வைதம் உங்களுக்கு புதிதல்ல. பல்லாயிர வருடமாக வேத புராணங்களில் ஒளிந்திருந்த இந்த மகா தத்துவத்தை திரு ஆதிசங்கரர் இந்தியா முழுவதும் 2000 வருடம் முன் பரப்பினார். அப்புறம் சுவாமி ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், சுவாமி விவேகானந்தர் போன்ற பெரிய யோகிகளும் இதை எடுத்துச் சொன்னார்கள். கேரளாவில் நாராயணகுரு போன்ற மகான்களும் இந்த தத்துவத்தையே பரப்பினார். அடுத்த காலத்தில் சுவாமி சின்மயானந்தா இந்த தத்துவத்தை உலகமெல்லாம் பரப்பினார். நாராயணகுரு, சின்மயானந்தா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த செகண்ட் ஸ்லைடு. இதை ஆத்மீக சமதர்மவாதம் அல்லது ஸ்பிரிச்சுவல் கம்யூனிசம் என்று சொல்லலாம். இன்று பல இடங்களில் மத கலவரங்களும் சாதி சண்டைகளும் இங்கும் அங்கும் நடப்பதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஏன், எதனால்? நாம் நம் பெரியோர்களின் அருள்வாக்கான அத்வைதத்தை மறந்துவிட்டோம். மனிதன் மனிதனை பார்த்து பயந்து அடித்துக் கொள்கிறான். இந்த அத்வைதம் என்று சொன்னால் இரண்டல்ல என்று அர்த்தம். எது இரண்டல்ல? ஜீவ ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் இரண்டல்ல. ஜீவாத்மா என்பது நமக்குள் இருக்கும் கடவுள், பரமாத்மா என்பது உலகளவில் வியாபித்திருக்கும் கடவுள். இவை இரண்டும் இரண்டல்ல, ஒன்று என்று அத்வைதம் சொல்கிறது. அதன்படி பார்க்கும் பொழுது நாம் எல்லாரிலும் இறைவனை பார்க்க வேண்டும் என்று அத்வைதம் சொல்கிறது. இதை ஒரு சின்ன உதாரணத்தால் விளக்குகிறது. ஒருவன் ஒரு நாள் இரவு நடந்து போய் கொண்டிருந்தார். திடீரென்று ஒரு பெரும் பேய் அவன் முன் தோன்றியது. அனல் கண்களும் இரத்தம் சொட்டும் கைகளோடு 20-25 அடி உயரத்தில் அவன் முன் நின்று கொக்கரித்தது. அவனோ அப்படியே பயந்து விரைத்து மயக்கம் போட்டு விழப்போனான். அப்போது ஒரு பேருந்து அந்த வழியாக வந்தது. அதன் வெளிச்சம் அந்த பேய் மேல் விழுந்தது. பார்த்தால் அந்த பேய் இருந்த இடத்தில் ஒரு படு சாதுவான மரம் நின்றது. அட, இந்த மரத்தை பார்த்து நான் பயந்து செத்தேனே என்று அவன் நாணப்பட்டான். இவனை போல் நாமும் மனிதர்கள் இறைவனை பார்க்காமல் இவன் கிறிஸ்துவன், இவன் முஸ்லீம், இவன் இந்து, இவன் கீழ் ஜாதிக்காரன், இவன் உயர் ஜாதிக்காரன் என்று சொல்லி பார்த்து பயந்து அடித்துக் கொள்கிறோம். மற்ற மக்களை நம்மிலிருந்து பிரித்து பார்த்து அந்நியராக பார்த்து பயந்து சண்டை போட்டுக் கொள்கிறோம். இதை ஆங்கிலேயத்தில் இல்லியூஷன் என்று சொல்வார்கள். இல்லியூஷன், அதை தமிழ் சொன்னால் மாயை என்று சொல்லலாம். மரத்தை பேயை போல் பார்ப்பது இல்லியூஷன் அல்லது மாயை. மரம் இல்லாமல் பேய் இருக்க முடியாது. அதுபோல் ஆத்மா இல்லாமல் மனித உடம்பு இருக்க முடியாது. இந்த உதாரணத்தில் மரம்தான் நமது ஆத்மா, அந்த பேய் தான் மனித உடம்பு போல் இருக்கிறது. பேய்க்கு
மரம் இல்லாமல் இருக்க முடியாது. அதேபோல் மனித உடம்புக்கு ஆத்மா இல்லாமல் இருக்க முடியாது. ஆனால் ஆத்மாவுக்கு மனித உடம்பு இல்லாமல் இருக்க முடியாது. காலங்காலமாக நம் பெரியவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்த அத்வைதத்தை மறந்துவிட்டோம். ஒரு மனிதன் எந்த மதத்தை சேர்ந்தவனானாலும் சரி, எந்த இனத்தை சேர்ந்தவனானாலும் சரி, அவனில் இறைவனை பார், அவனில் ஆத்மஸ்வரூபமாக உட்கொண்டுள்ள கடவுளை பார் என்று அத்வைதம் எடுத்து உரைக்கிறது. உன் ஞான கண்ணால் எல்லாவரிலும் அந்த கடவுளை பார்த்து மனசமாதானமாக இரு. ஊனக்கண்ணால் மறு இன, மறு ஜாதி, மறுமத மனிதர்களாக பார்த்து பயந்து சாகாதே என்று சொல்கிறது. இறைவன் மனிதனை படைத்தான். நாம் மதங்களையும் ஜாதிகளையும் இனங்களையும் படைத்தோம். இறைவன் உலகை படைத்தான். நாம் பல இராஜ்யங்களை படைத்தோம். நம்மிடையில் சிலர் மனிதர்களை பாகுபடுத்தி படை வளர்த்தி பகை புகையை கிளப்பிவிட்டு எல்லாரையும் அடித்து கொள்ள வைக்கிறார்கள். ஐயகோ, இதை நினைத்து சிரிப்பதா அழுவதா? கடவுளே நீயே சொல்லு. அதனால் எல்லா மனிதர்களிலும் ஜாதி மத இனபேதம் பாராமல் எல்லா ஜீவராசிகளிலும் இறைவனை ஞானக்கண்ணால் பார்க்க சொல்லும் உயர்ந்த தத்துவமான அத்வைத தத்துவம்தான் கல்கியத்தில் முதுகெலும்பு என்று சொல்ல நான் பெருமைப்படுகிறேன். அடுத்ததாக கல்கியத்தின் மார்பு. நாம் வாழும் இந்த சமூகத்தில் பலவிதமான சமூக தீமைகள் இருக்கின்றன. உதாரணமாக பலவிதமான குற்றம் செய்வது, வரதட்சணை வாங்குவது, சட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படியாமல் குற்றங்கள் செய்வது, சட்ட ஒழுங்குமுறைக்கு உட்படாமல் அதை எதிர்த்து செயல்படுவது, சிசுவதம், போதை மருந்துகளை பரப்புவது, பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக வேண்டிய இளம் சிறார்களை வேலை செய்ய வைத்து சுரண்டி பிழைப்பது தொடங்கிய பலவிதமான சாமுதாயிக தீமைகள் இருக்கின்றன. இவற்றை எதிர்த்து போராடுவது கல்கியத்தின் மார்பு. ஒரு மருத்துவன் எப்படி பலவிதமான நோய்களை படித்து அதற்கு பரிகாரம் தேடுகிறானோ, அதுபோல் கல்கியமும் நமது எல்லாவித சமுதாய தீமைகளையும் ஆராய்ந்து படித்து அதற்கொரு பரிகாரம் தேட நவீன அறிவியல் முறைகளை மேற்கொண்டு சமுதாய தீமைகளுக்கு எதிராக விஞ்ஞானத்தை வழிகாட்டியாக வைத்து போராடும். அடுத்ததாக கல்கியத்தின் இடதுகை. இடதுகை லஞ்ச கொடுமையை எதிர்த்து போராடும் தத்துவத்தை காட்டுகிறது. சுதந்திரம் கிடைத்து இன்று 50 வருடங்கள் ஆகிவிட்டன. வெள்ளைக்காரர்களிடமிருந்து சுதந்திரம் பெற்ற நாம் இன்று லஞ்சப்பைக்கு அடிமையாகிவிட்டோம். இன்று இந்திய நாட்டில் எங்கு பார்த்தாலும் லஞ்ச ஊழல் பைகளில் கோர தாண்டவம் தான் பார்க்கிறோம். மக்கள் சேவை என்ற பெயரில் அரசியல்வாதிகள் தங்கள் பெட்டகங்களில் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான பணத்தை, அதில் கருப்பு பணத்தை சேர்த்து வைப்பதை பார்த்து கடவுளை இதற்கொரு விமோசனம் இல்லையா என்று கதறி கதறி அழுகிறோம். காலை எழுந்து பத்திரிகையை படித்தால் அதில் ஒரு லஞ்ச ஊழல் கேஸ். மாலை படுப்பதற்கு முன்பு டெலிவிஷனை பார்த்தால் அதில் வேற ஒரு லஞ்ச ஊழல் கேஸ். அதைவிட மோசம் என்னவென்றால், எந்த அரசியல்வாதியை நாம் நம்பி தேர்ந்தெடுத்தோமோ அவர்களை மக்களை ஏமாற்றிவிட்டார்கள். இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிந்த ரகசியம். லஞ்ச ஊழலுக்கு எதிராக போராட இந்த தத்துவம் தயாராக இல்லை என்றால் இந்த தத்துவமே நமக்கு வேண்டியதில்லை. இந்த தருணத்தில் நம் நாட்டில் இருக்கும் ஒரு முத்தலைவர், மத்திய மாநில அரசுகளில் பல முக்கிய பதவிகளை வகித்த முத்த அரசியல் தலைவர் பாரத ரத்னா ஸ்ரீ சுப்பிரமணியம் அவர்கள் அடுத்த காலத்தில் ஒரு பேட்டி கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதில் அவர் சொல்கிறார், அரசியல் வியாபாரமாகிவிட்டது. இந்த பேட்டி துக்ளக்கில் வந்தது. அதில் அவர் என்ன சொல்கிறார் பார்க்கிறார். இன்றைக்கு நாட்டில் அரசியல் நிர்வாகத்தை பார்க்கும் போது அரசியல்வாதிகள் லஞ்சம் வாங்கக்கூடிய நிலை, அதற்கு அதிகாரிகளும் உடந்தையாக இருக்கக்கூடிய நிலை. இந்த போக்கு வளர்ந்து உச்ச
முற்றிப்போய் நிர்வாகமே சீர்கட்டு போகக்கூடிய சூழ்நிலை தோன்றியுள்ளது. இதன் காரணமாக முன்பு அரசியல் என்றால் தியாகம் என்ற இருந்த நிலைமை மாறி இன்றைக்கு அரசியல் என்று சொன்னால் முதலீடு போடாத ஒரு வியாபாரமாக மாறிவிட்டது. ஆகவே மக்கள் மத்தியில் அரசியல்வாதிகளுக்கு இருந்த மரியாதை இன்று கணிசமாக குறைந்து போனதை நாம் கண்கூடாக காண முடிகிறது. உலக வங்கியும் அனைத்துலக நீதி நிறுவனமும் நம்பி இருந்தார்கள். ஆனால் இப்போது அவர்கள் அப்படி நம்பவில்லை. உலகில் பல நாடுகளில் இருந்து அவர்கள் சேகரித்துள்ள பொருளாதார விவரங்களில் இருந்து லஞ்ச ஊழல் நாட்டு வளர்ச்சியை மிகவும் மோசமாக பாதிக்கும் என்று கண்டுபிடித்துள்ளார்கள். லஞ்ச ஊழல் பொருளாதாரத்தை 3 விதத்தில் பாதிக்கிறது. லஞ்ச ஊழல் தொழில் மூலதன செலவை கூட்டிவிடும். இது 1. 2, முதலீடு செய்பவர்களுக்கு மிகவும் மோசமான கீழ்த்தரமான வருமானம் தான் இதனால் கிடைக்கும். 3வதாக லஞ்ச ஊழலினால் சேமிப்பை அமிதமாக குறைத்துவிடும். கென்யா நாட்டுக்கு கொடுக்க இருந்த $300 கோடி IMF அல்லது அனைத்துலக நிதி நிறுவனம் அந்த நாட்டு லஞ்ச ஊழலினால் நிறுத்திவிட்டார்கள். அதனால் இது எங்களுடைய மிக பிரதானமான கொள்கை. லஞ்ச ஊழலுக்கு எதிராக இந்த தத்துவம் போராட தயாரில்லை என்றால் இந்த தத்துவமே நமக்கு வேண்டாம். அடுத்ததாக வலதுகை. இந்த தத்துவத்தின் வலதுகைதான் வறுமை எதிர்த்து போராட்டம். வறுமை எதிர்த்தும் இந்த வறுமை குறித்தும் சி. சுப்பிரமணியம் இந்த பேட்டியில் சொல்லியிருக்கிறார். சுதந்திரம் பெற்று பொன்விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். பல திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு ஓரளவு நாம் முன்னேறி இருக்கிறோம் என்பதை மறுக்க முடியாது. ஆனாலும் கூட இன்றைக்கு பொது வாழ்வு ஒரு இருண்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிறது. 50 ஆண்டுகள் சுதந்திர நாடாக இயங்கியும் இன்னும் சாப்பாட்டுக்கு வழியில்லாமல் வறுமையில் உழல்கிற மக்கள் கோடிக்கணக்கில் இருக்கிறார்கள். எழுத படிக்க தெரியாத மக்கள் பெருமளவில் இருக்கிறார்கள். இவை எல்லாற்றையும் மேலாக நாம் வெட்கப்பட வேண்டியது உலகிலேயே லஞ்சமும் ஊழலும் நிறைந்த நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா இருப்பதாக பிரகடனம் செய்யப்பட்டிருப்பது. இந்த அவநிலையை நிற்க வேண்டியது இன்றைக்கு எல்லாருடைய பொறுப்பு. வறுமையை திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்று பார்க்கிறார். அவர் சொல்கிறார், இன்றும் வருவது கொல்லோ நெருநலும் கொன்றது போலும் நிரப்பு. அதாவது நேற்றும் வந்து என்னை கொன்றாற் போல் துன்புறுத்திய வறுமை இன்றும் வருமோ? வந்தால் ஐயோ நான் என்ன செய்வேன்? இந்த வறுமையால் வருத்தப்படும் ஒருவர் சொல்வார், நேற்று வந்தது போல் வறுமை இன்றும் என்னை வந்து கொன்றால் நான் என்ன செய்வேன் என்று அவர் வருத்தப்படுகிறார். மீண்டும் திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார், நெருப்புனில் தூஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினில் யாதொன்றும் பண்பாடு அரிது. ஒருவன் மந்திரம் மருத்துக்களால் நெருப்பினில் கிடந்து உறங்குவதும் முடியும். ஆயினும் வறுமையில் இருந்து கொண்டு ஒரு சிறிதும் கண்மூடி தூங்கவே முடியாது. நெருப்புக்குள் கூட இருந்து விடலாம், ஆனால் வறுமையை சகிக்க முடியாது என்று வள்ளுவர் சொல்கிறார். இப்படி நிறைய வள்ளுவர் இந்த அவருடைய திருக்குறளில் எழுதியிருக்கிறார். வள்ளுவர் காலத்திலே இதிலிருந்து நமக்கு மனதிலாவது என்று நாம் அறிய வேண்டது என்றால் வள்ளுவர் காலத்திலேயே வறுமை இருந்திருக்கிறது. வறுமையை எதிர்த்து போராடுவது இந்த தத்துவத்தின் மிக பிரதான ஒரு கொள்கை. உண்மையை சொன்னால் இந்திய வறுமைதான் என்னை இந்த புத்தகத்தை எழுத வைத்தது. கொடிது கொடிது வறுமை கொடிது என்று நம் முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். 1976-77 நான் சில மாதங்கள் பாம்பேயில் தங்கியிருந்த போது என் வாழ்வில் முதலாக குடிசை வாழ் மக்களையும் தெருவோரத்தில் வாழும் மக்களையும் பார்த்தேன். பார்த்து மிகவும் அதிர்ச்சியும் துக்கமும் அடைந்தேன். மனிதர்களும்
இப்படி மிருகங்கள் போல் ஒரு ஈனப்பிழைப்பு நடத்த வேண்டியிருக்கிறதே என்று வருந்தினேன். இதற்கு ஒரு தீர்வு காண வேண்டும் என்று மிகவும் விரும்பினேன். அந்த விருப்பமும் துடிப்பும் தான் என்னை கல்கியம் என்ற இந்த அரசியல் தத்துவத்தை எழுத வைத்தது. 1977 சுவாமி சின்மயானந்தாவின் சிஷ்யனாக மாறி சன்னியாசியாக மாற எண்ணம் கொண்டிருந்த நான் மக்கள் சேவை செய்வதற்காக இந்த புத்தகத்தை எழுதி ராஜரிஷி என்ற பெண்ணையும் அல்லது தூலிகா நாமத்தை எடுத்துக்கொண்டேன். நான் சன்னியாசியான வறுமை பீடித்த மக்களுக்கு நான் பெரிய சேவை செய்ய முடியாது. அதனால் ராஜரிஷி என்ற பெயர் எடுத்துக்கொண்டு சாத்வீக முறையில் வறுமையை எதிர்த்து போராட விரும்பினேன். வறுமை என்பது நூற்றுக்கணக்கான வருடங்களாக நம்முடன் இருந்து வரும் நமது சகோதரர்கள் போல் இருந்து வரும் கொடுமை. இந்த கொடுமையை நம்மில் சிலர் வாழ்வில் இருந்து நாம் முயற்சியால் விரட்டிவிட்டோம். ஆனால் நம் நாட்டில் இன்றும் கோடிக்கணக்கான மக்கள் வறுமையில் வாடுகிறார்கள். அதற்கு வழிகாண விஞ்ஞான முறைகளை கடைபிடித்து ஆராய்ந்து அதற்காக தொடர்ந்து போராட ஒரு நல்ல அரசியல்வாதம் தேவை. மக்களாட்சி நடக்கும் நம் நாட்டில் ஒரு நவீன கால படை எப்படி எதிரியை புரிந்து கொண்டு போராடுகிறதோ அதேபோல் கல்கியம் என்ற இந்த தத்துவம் வறுமையை எதிர்த்து மனப்பூர்வமாக போராடும். அடுத்ததாக இந்த தத்துவத்தின் வயது மனித உரிமைக்கான போராட்டத்தை குறிக்கிறது. ஆங்கிலத்தில் ஹியூமன் ரைட்ஸ் என்று சொல்வார்கள். ஐக்கிய நாடுகள் ஒரு மாநில உரிமை சாசனத்தை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி உலக மனிதர்கள் யாவருக்கும் சில அடிப்படையான உரிமைகள் வழங்க வேண்டும் என்று கூறுகிறது. அந்த அடிப்படையான மனித உரிமைகளை காக்க இந்த தத்துவம் பாடுபடும். இந்த தத்துவ மனிதன் நடக்கும் கால்கள் தான் மக்களாட்சியும் சமதர்மவாதமும். இந்த தத்துவ மனிதனின் இடது கால் தான் மிதவாத சமதர்மவாதம், வலது கால் மக்களாட்சி. நாம் இப்போது இதன் இடது கால் என்ன சொல்கிறது? இடது காலில் மிதவாத சமதர்மவாதத்தை பற்றி பேசலாம். இது மிகவும் தீவிரமான சமதர்மவாதம் அல்ல. நண்பர்களே, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் கம்யூனிசம் படித்து விட்டது என்று. 70-80 வருடங்களாக பொது உடைமைவாதம் அல்லது கம்யூனிசம் என்று சொல்லி கொண்டாடி கொண்டிருந்த ரஷ்யாவிலேயே இன்று கம்யூனிசத்தை பிணம்போல் தூக்கி எறிந்து விட்டார்கள். ஆனால் இந்த நாட்டில் இன்றும் இந்த பிணத்தை சிலர் தூக்கி வைத்து கொண்டு ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இதை என்ன சொல்வது என்று எனக்கு புரியவில்லை. கியூபாவிலும் கம்யூனிசத்தை அல்லது பொது உடைமை வாதத்தை தூக்கி எறிந்து விட்டார்கள். எங்கள் மிததர்ம கல்கியத்தின் மித சமதர்மவாதப்படி முதலாளியும் வாழ வேண்டும், தொழிலாளியும் வாழ வேண்டும் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம். இதை விஞ்ஞான பூர்வமான சமதர்மவாதம் என்று சொல்லலாம். ஒரு விஞ்ஞானி ஆராய்ச்சி கூடத்தில் எப்படி பிரச்சனைகளை ஆராய்ந்து படித்து அதற்கு தீர்வு காணுகிறாரோ அதுபோல் தேச சமூக பிரச்சனைகளை ஆராய்ந்து அதற்கு ஒரு தீர்வு காண முயன்று கொண்டிருக்கும் கல்கியம். தனியார் தொழில் முயற்சியை ஊக்குவிப்பதும் தொழிலாளர்களை பாதுகாப்பதும் கல்கியத்தின் கடமை. பொது உடைமைவாதம் படுத்துவிட்டது என்று தெரிந்ததினால் தனியார் தொழில் முயற்சியை தூண்டிவிட்டால்தான் நாடு முன்னேற முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன். கல்கியத்தில் வலது கால் மக்களாட்சி. கல்கியப்படி இதை நான் மக்களில் உத்தமர்களால் ஆன ஆட்சி என்று சொல்லுவேன். ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் பெஸ்டோக்ரசி என்று சொல்லுவேன். மக்களிலே உத்தமர்கள், உள்ளத்தால் உயர்ந்தவர்கள், மக்களிலே மேதாவிச விலாசத்தில் உயர்ந்தவர்கள் முன்வந்து நாட்டை முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு செல்ல வேண்டும்.
மீண்டும் நான் சி சுப்பிரமணியம் என்ன சொல்லுகிறார் என்று படித்து காட்டுகிறேன். அவர் சொல்கிறார், ஊழலை ஒழிப்பதற்கு திறமையுள்ளவர்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு இளைஞர்கள் முன்வர வேண்டும். பல சிக்கலான பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன. இவற்றை தீர்ப்பதற்கு திறமையானவர்கள் பதவியில் இருந்தால் தான் முடியும். அவ்வாறு இல்லாது வீட்டில் சமையல் செய்து கொண்டிருக்கும் ஒரு மனைவி திடீரென்று முதல் மந்திரியாக வர முடியும் என்று சொன்னால் அது நம்மிடையே இருக்கும் ஒரு பெரிய குறையை எடுத்து காட்டுகிறது. ஒரு பதவிக்கு வர வேண்டும் என்றால் அதற்கு சில தகுதிகள் அவசியம். அப்படிப்பட்ட தகுதிகள் இல்லாதவர்கள் பதவிக்கு வந்தால் முன்காலத்தில் அறிவில்லாத மன்னர்கள் கொடுங்கோல் ஆட்சி நடத்திய சூழ்நிலை இன்றைய குடியாட்சி காலத்திலும் ஏற்பட்டுவிடும். எனவே அன்றைக்கு ஒரு அந்நிய ஆட்சியை நீக்கியது போல் இன்று ஊழல் நிர்வாகம், திறமையற்ற நிர்வாகம் இவைகளை நீக்குவது முதற் கடமையாக நம் முன் இருக்கிறது. கல்கியத்தின் மக்களாட்சி மக்களை சிறந்தவர்களால் நடத்தும் மக்களாட்சி. மக்களில் சிறந்தவர்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து சிறந்த அரசியல் மேதைகளாக்கி அவர்களால் மக்களை ஆள வைக்க வேண்டும் என்று கல்கியம் நம்புகிறது. இப்போது நான் கல்கியத்தின் வேறு சில கொள்கைகளை சொல்கிறேன். வரும் கருத்தல்ல, என் மனதிலிருந்து வரும் கருத்துக்கள். கல்கியம் என்றால் ஆன்மீக மறுமலர்ச்சி. கல்கியம் உலக சமாதானத்துக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. எல்லாரும் ஓரினம், எல்லாரும் ஓர்குலம், எம்மதமும் சம்மதமே என்று சொல்லும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டை லட்சியமாக செயல்படும் தத்துவம் கல்கியம். கல்கியம் இந்திய மக்களுக்காக எழுதப்பட்ட, இந்திய அரசியலுக்கு பாங்காக எழுதப்பட்ட தத்துவம். ஆனால் உலகில் உள்ள அனைத்து நாடுகளும் விரும்பினால் இதை அமல்படுத்தலாம். எல்லா மதங்களின் கருணையும் அன்பும் பண்பும் கலந்த கல்கண்ட பாகுதான் கல்கியம். எல்லா மதங்களையும் பண்பாடுகளையும் மதித்து அங்கீகரித்து பெருமதிப்பு கொடுக்கும் தத்துவம் கல்கியம். உலகத்தில் வறுமையில் அல்லல்படும், ஒடுக்கப்பட்டு வறுமை கொடுமையில் வாடும் ஏழை மக்களுக்கு இந்த தத்துவம் அர்ப்பணம். பசுமை புரட்சி நடத்தி இயற்கை சமநிலையை பாதுகாப்பது கல்கியத்தின் ஒரு கொள்கை. கல்கியம் மருத்துவ முன்மாதிரியை அரசியலில் அமல்படுத்துவது. மெடிக்கல் மாடல் மெடிக்கல் மாடல் அல்லது மருத்துவ முன்மாதிரி அது என்ன என்று பார்க்கலாம். ஒரு நமது தேசபிதா கல்கியம் நமது தேசபிதா மகாத்மா காந்தியின் அகிம்சாவாதத்தை அடிப்படையாக கொண்டுள்ள தத்துவம். கல்கியம் எல்லா விதமான பயங்கரவாதத்தையும் அராஜகத்தையும் எதிர்க்கிறது. சமாதானம், பகுத்தறிவு, விஞ்ஞானம், படிப்பு, ஆராய்ச்சி இவைகள் எங்கள் கருவிகள், எங்கள் ஆயுதங்கள். இதை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம். நமது தேசபிதா மகாத்மா காந்தி அவர்கள் நமக்கு சாத்வீகமான போராட்டத்தை, சமாதானபூர்வமான அகிம்சாவாத வழியை காட்டிக் கொடுத்திருக்கிறார். அந்த பாதையில் செல்வது நமது கடமை. ஆனால் அகிம்சாவாதம் என்றால் கோழைத்தனம் அல்ல என்று அவரை சொல்லியிருக்கிறார். கல்கியம் பொது உடைமை வாதத்துக்கு எதிரானது. மார்க்சிசம் சொல்லும் வர்க்க போராட்டம் அல்லது வகுப்பு போராட்டத்தில் நாங்கள் நம்பவில்லை. வகுப்பு போராட்டப்படி முதலாளியும் தொழிலாளியும் அடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. நான் அதில் நம்பவில்லை. முதலாளியும் நன்றாக இருக்க வேண்டும், தொழிலாளியும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறோம். ஒரு நாட்டில் பொருளியலில் இரு கண்கள் போன்றவர்கள் முதலாளியும் தொழிலாளியும். பொருளியலில்
பிரகாசமாக இருக்க 2 கண்களும் சேர்ந்து ஒத்துழைக்க வேண்டும். இந்த 2 கண்களும் அடித்து கொண்டால் இருட்டுத்தான் மிஞ்சும். முதலாளி தொழிலாளிகளுக்குள் ஒரு சந்தோஷமான தொடர்பும் சூழ்நிலையை உண்டாக்க கல்கியம் பாடுவது. கல்கியம் பொருளியல் பொது உடைமை வாதத்துக்கு எதிரானாலும் ஆன்மீக பொது உடைமை வாதத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறது. அதாவது அதை ஸ்பிரிச்சுவல் கம்யூனிசம் என்று சொல்லலாம். அந்த ராஜரிஷி என்றால் யார் என்று நீங்கள் கேட்கலாம். ராஜரிஷிக்கு ஒரு மேலான உதாகரணம் நமது தேசபிதா மகாத்மா காந்திதான். இவர் இந்த ராஜரிஷி என்ற பெயருடையவர்கள் அரசியலில் இருப்பார்கள். ஆனால் துயமனதோடு பொதுஜன நன்மையை முன்னிட்டு பாடுபடுவார்கள். வெளியே சாதாரண மனிதர்கள் போல் இருந்தாலும் உள்ளே அவர்கள் மனமுடைய சன்னியாசிகள் போல் இருப்பார்கள். மகாத்மா காந்தி அரசியலில் இருந்தால் சாத்விகமாக போராடினார். ஆனால் அதே சமயம் ஒரு முனிவர் போல் வாழ்ந்தார். அதேபோல் ராமாயணத்தில் வரும் சீதா பிராட்டியின் தந்தையான ஜனக மகாராஜாவும் அரண்மனை ஆடம்பரத்தில் இருந்தாலும் உள்ளுக்குள் ஒரு சன்னியாசி போல் இருந்து வந்தார். இந்த மாதிரி அரசியலில் ஜன நன்மைக்காக உழைக்க போராட படித்த துயமனமுள்ள ராஜரிஷிகளை தயார்படுத்துவதுதான் இந்த தத்துவத்தின் ஒரு கொள்கை. சுவாமி சின்மயானந்தா மும்பையில் சாந்திபனி சாதனாலயா என்றொரு ஆசிரமத்தை ஸ்தாபித்துள்ளார். அங்கே சமய பிரசாரகர்களாக சன்னியாசிகளாக உழைக்க மாணவர்களை தேர்ந்தெடுத்து 3 வருட பயிற்சி கொடுத்து வருகிறார்கள். அதேபோல் நம் நாட்டை முன்வழி நடத்தி முன்னேற்றம் காண வைக்க வருங்கால தலைவர்களை ராஜரிஷிகளாக தயார்படுத்தி குருகுல முறைப்பாடில் நடக்கும் ஒரு கல்லூரியை நான் ஸ்தாபிக்க விரும்புகிறேன். தலைவர்களை தேர்ந்தெடுத்து பயிற்சி கொடுக்க கல்லூரியா என்று நீங்கள் அதிசயப்படலாம். இங்கேதான் கல்கியம் மற்ற அரசியல் தத்துவங்களில் இருந்து வேறுபடுகிறது. அங்கேதான் இந்த மெடிக்கல் மாடல் வருகிறது. இன்று எந்த ஜோலியை எந்த வேலையை வேணுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். படிப்பு, பயிற்சி, ஆராய்ச்சி இவை 3ம் மிகவும் தேவை. ஒரு ஆசிரியராக வேண்டுமானால் படிக்க வேண்டும், பயிற்சி பெற வேண்டும். ஒரு தாதி அல்லது நர்ஸாக வேண்டுமானால் படிக்க வேண்டும், பயிற்சி பெற வேண்டும். ஒரு மருத்துவனாக வேண்டுமானால் படிக்க வேண்டும், பயிற்சி பெற வேண்டும். ஒரு கணக்கனாக வேண்டுமானால் அதற்கும் படிக்க வேண்டும். கணக்கன் அல்லது அக்கவுண்டன்ட் அதற்கும் படிக்க வேண்டும், பயிற்சி பெற வேண்டும். இப்படி எந்த துறையை எடுத்துக்கொண்டாலும் இன்று படிப்பு, பயிற்சி என்பவை மிகவும் அத்தியாவசியம். அவை இல்லாமல் முன்னேற முடியாது, பிழைக்க முடியாது. ஆனால் இன்று இந்த நாட்டில் பல மிகப்பெரிய பொறுப்புள்ள பதவிகள், வேலைகள் இருக்கின்றன. அவற்றுக்கு படிப்பு, பயிற்சி, ஆராய்ச்சி ஒன்றுமே தேவையில்லை. உங்களுக்கே தெரியும் அவை என்ன வேலைகள், என்ன பதவிகள் என்று. அவைகள்தான் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவிகள், சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவிகள், மந்திரி பதவிகள். இவைகளுக்கெல்லாம் படிக்கவும் வேண்டாம், ஒரு பயிற்சியும் வேண்டாம். இது சரியா என்று ஆலோசித்து பாருங்கள். ஒருவர் கொள்ளைக்காரராக இருந்தால் கூட, கொலைகாரராக இருந்தால் கூட அவருக்கு மக்கள் வாக்கு போட்டுவிட்டால் அவர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களோ மந்திரியோ பிரதான மந்திரியோ கூட ஆகிவிடலாம். இந்த நிலைமை சரியா என்று சிந்தித்து பாருங்கள். இங்கிலாந்தில் 300-400 வருடங்களுக்கு முன்பு நாவிதர்கள் அறுவை மருத்துவர்களாக இருந்தார்கள். ஆனால் இன்று நாவிதர்களுக்கு ஒரு அறுவை மருத்துவர் ஆக முடியாது. இங்கு அறுவை மருத்துவர்கள் ஆக வேண்டுமானால் 10-15 வருடமாவது படித்து பயிற்சி பெற்றால்தான் அறுவை மருத்துவர் ஆக முடியும். அரசியலிலும் இந்த மாதிரியான மாற்றத்தை கொண்டு வரத்தான் கல்கியம் என்ற இந்த அரசியல் தத்துவத்தால் நான் முயலுகிறேன். உருவாக்குவதுதான் எங்கள் நோக்கம். நமது வருங்கால தலைவர்களை அரசியல் மருத்துவர்களாக சாந்திபனி சாதனாலயா மாடலில் ஒரு கல்லூரி நிர்மாணித்து படித்து பயிற்சி
கொடுத்து அரசியல் மருத்துவர்களாக கொண்டு வருவதுதான் எங்கள் நோக்கம். படிப்பு, பயிற்சி, ஆராய்ச்சி இந்த மூன்றுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருங்கால தலைவர்களை அரசியல் மேதைகளாக, ஆட்சி வல்லுநர்களாக உருவாக்குவது எங்கள் லட்சியம். இந்த இந்திய நாட்டை, பாரத மாதாவை ஒரு பல்வேறு பிணிகள் பிடித்த ஒரு நோயாளியாக பாருங்கள். இந்த நோயாளிக்கு பல பெரிய வியாதிகள், வறுமை, பணவீக்கம், ஜாதி மத சண்டைகள், லஞ்ச ஊழல்கள் அடங்கிய பல்வேறு நோய்கள். ஆனால் இந்த நோயாளிக்கு மருத்துவம் பண்ண படித்த மருத்துவர்கள் இல்லை. உங்கள் தாய்க்கு நோய் வந்தால் நீங்கள் நன்றாக படித்த மருத்துவர்களிடம் கொண்டு போவீர்களா அல்லது படிக்காத போலி மருத்துவர்களிடம் கொண்டு போவீர்களா சொல்லுங்கள். ஆனால் உங்கள் தாயை போல் உங்களுக்கு உயர்ந்த இந்த பாரத மாதாவை மட்டும் ஏன் படிக்காத மருத்துவர்களிடம் சிகிச்சை பண்ண அனுமதிக்கிறீர்கள்? உங்கள் தாயை போல், தந்தையை போல் பாரத மாதா உங்களுக்கு உயர்ந்தவர் இல்லையா? இந்த அரசியல் தத்துவத்தை அமல்படுத்த நான் முன்கொண்டு வரும் இன்னொரு அமல்முறை தான் மிலிட்ரி மாடல் அல்லது இராணுவ உருக்கோள். மிலிட்ரி மாடல் இந்திய நாட்டில் நமக்கு ஆயிரக்கணக்கான பலமுக பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன. இவைகளை ஒரு இராணுவம் கட்டுக்கோப்புடன் எதிராளிகளை எதிர்த்து போராடுவது போல் நாம் போராட வேண்டும். நாங்கள் முன்னுக்கு கொண்டு வர நினைக்கும் இந்த அமைப்பு ஆயுதங்களை தாங்கி மக்களை கொல்ல முன்வரும் தீவிரவாதி இராணுவ அமைப்பல்ல. ஒரு இராணுவம் போல் கட்டுக்கோப்புடன் இந்தியன் என்ற நினைப்போடு நமது சாதி, மத, பிராந்திய மனப்பான்மைகளை மறந்து தொடர்ந்து போராடினால்தான் நம் நாடு முன்னுக்கு வர முடியும். இந்த தத்துவத்தில் அடங்கியுள்ள வேறு சில அரசியல் நுட்ப சிந்தனை களஞ்சியங்களை உங்களுக்கு முன் வைக்கிறேன். உலக சமாதானம் எங்கள் லட்சியம். இந்த தத்துவத்தின் சின்னம் அதைத்தான் காட்டுகிறது. இந்த பின்னாலே வாங்க. வெள்ளை புறாதான் கைக்கியத்தின் சின்னம். அதற்கு கீழே எழுதியிருக்கிறது தான் எங்கள் அருள் வாக்கு. சர்வராஜிகள் சேவைதான் சர்வேஸ்வர சேவை. கல்கியம் உலகளாவிய சகோதரத்துவம், அன்பையும் அடிப்படையாக கொண்டது. பெண்களுக்கும் ஆண்களுடன் சம உரிமை நல்க வேண்டும் என்று வாதாடும் தத்துவம் கல்கியம். பெண்களை ஒடுக்கி வைப்பதை இந்த தத்துவம் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. இந்த தத்துவத்தை அமல்படுத்த நான் 3 துணை அணிகளை தோற்றுவிக்க விரும்புகிறேன். அரசியல் நடுவில் உள்ள துணை அணி சமூக சேவைக்காக உள்ளது, அது சர்வீஸ். 3வது துணை அணி படிப்பு, பயிற்சி அல்லது எஜுகேஷன், அதற்காக உள்ளது. இந்த தத்துவத்தின் கொடியை பற்றி 2 வார்த்தைகள். இது முக்கோணத்தில் உள்ள வெள்ளை கொடி. அதன் ஸ்லைடில் போடவில்லை. வெள்ளை நிறம் தூய்மையை குறிக்கிறது. துடிப்பான தூய்மை குணம் படுமோசமான தீமை குணங்களான லஞ்சம், ஊழல், பொய்மை போன்றவைகளை எதிர்த்து நிற்கிறது. ஏன் இது முக்கோணமாக போட்டிருக்கிறீர்கள் என்று நீங்கள் கேட்கலாம். இந்த முக்கோணத்தில் ஓரோ கோடும் ஒரு மேம்பாடான முயற்சியை காட்டுகிறது. இது ஒரு கோடு ஆத்மீய மேம்பாடை காட்டுகிறது, இன்னொரு கோடு கலாச்சார மேம்பாடை காட்டுகிறது, இன்னொரு கோடு பொருளாதார மேம்பாடை காட்டுகிறது. இதில் நீல நிறத்தில் 3 சின்னங்களை போட்டிருக்கிறது. ஒரு சின்னம் பச்சை புரட்சியை காட்டும் நெல்குத்து, இன்னொன்று ஆக்கத்தொழிலை காட்டும் பல்சக்கரை, இன்னொரு சின்னம் 3 தாமரை மொட்டுகளில் ஒரு கொத்தை காட்டுகிறது.
இந்த நூலில் 4ஆம் பாகத்தில் இந்த தாமரை முட்டுகளை போட்டு சில உன்னதமான கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளேன். இந்த உன்னத கருத்துக்களைத்தான் இந்த தாமரை முட்டுகள் காண்பிக்கின்றன. நீல நிறம் ஏன் என்று நீங்கள் கேட்கலாம். நீல நிறம் காட்டுவது என்னவென்றால், கடவுளின் ஆத்ம வடிவம் நீல ஆகாயம் போல் எல்லா இடத்திலும் பரவியிருக்கிறது. அதனால்தான் இந்த வெள்ளை நிறத்தில் நீல நிறத்தில் இந்த சின்னங்களை வரைந்துள்ளது. கடைசியாக உங்களுக்கு தோன்றலாம், இவன் எதற்காக இங்கிலாந்திலிருந்து வந்து இப்படி பேசுகிறான் என்று. அதற்கு காரணம் 2. ஒன்று, என் தேசபக்தி. நான் இந்த இந்திய தேசத்தை, இந்திய கலாச்சாரத்தை, இந்திய பண்பாடை மிகவும் நேசிக்கிறேன். இங்கிலாந்தில் 20 வருடமாக இருந்தாலும் நான் இன்றும் இந்திய குடிமகன் என்று சொல்லிக் கொள்வதில் பெருமைப்படுகிறேன். 2ஆவதாக என் காரணம் என்று சொல்கிறேன். இது ஒரு சம்ஸ்கிருத பாடல். இது நீதி சாஸ்திரா என்று பர்த்ருகதி ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார். அதில் இருந்து வருகிறது. அதில் அவர் இப்படி எழுதுகிறார்: பரோபகாராய பலந்தி வ்ருக்ஷாஹ, பரோபகாராய துஹந்தி காவஹ, பரோபகாராய வஹந்தி நத்யஹ, பரோபகாராய சதம் விபூதாயஹ. இதற்கு அர்த்தம் என்னவென்றால், பரோபகாரத்துக்காக மரங்கள் பழங்களை அள்ளி கொடுக்கின்றன, பரோபகாரத்துக்காக பசுக்கள் பாலை கொடுக்கின்றன, பரோபகாரத்துக்காக நதிகள் ஓடுகின்றன, பரோபகாரத்துக்காக மகான்களும் ஞானிகளும் புனித வாழ்த்துக்களையும் ஆசீர்வாதத்தையும் அள்ளி கொடுக்கிறார்கள். அதுபோல் நானும் இந்த கூட்டத்தை போட்டு பரோபகாரத்துக்காக பேசுகிறேன். கடைசியாக அமெரிக்காவின் பிரசிடெண்டாக இருந்த ஜான் ஃபிட்ஸெரால்ட் கென்னடி சொன்ன ஒரு வாசகத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Ask not what the country did for you, ask what you did for your country. உங்கள் நாடு உங்களுக்கு என்ன செய்தது என்று கேட்காதீர்கள், நீங்கள் உங்கள் நாடுக்கு என்ன செய்தீர்கள் என்று கேளுங்கள். இப்போது கல்கியம் வழி நம் நாட்டுக்கு சேவை செய்ய உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்திருக்கிறது. எங்களுடன் சேர்ந்து நாட்டு நன்மைக்காக உழைக்க வாருங்கள் என்று உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் எனக்கு எழுதுங்கள், அல்லது கோவை மருத்துவ மன்றத்தின் முதல்வர் பழனிசாமிக்கு எழுதுங்கள். உங்களுக்கு யாவருக்கும் நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த். விளங்கி இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன். இவர் சொன்னது போல இங்கிலாந்திலிருந்து வந்து இப்படியெல்லாம் பேசி நமக்கு ஒரு விழிப்பு உண்டாக்குகின்றாரே, இவருக்கு இதை தவிர வேற வேலை இல்லையா? ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இங்கிலாந்திலிருந்து வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறார் என்றால், அவருடைய விடாத முயற்சியும் அவருடைய தேசபக்தியும் தான். அவர் இந்த நாட்டிற்கு ஏதாவது செய்து இந்த நாட்டை சரியாக சொன்னார். இந்திய நாடு, இந்திய மாதா இப்பொழுது நோய்பட்டு கிடக்கின்றது. அந்த நோய்பட்ட மாதாவை எப்படி வைத்தியம் செய்து அதை அந்த மாதாவை எப்படி சரி செய்வது என்பதுதான் அவருடைய முக்கியமான நோக்கம். ஆனால் நாம் இந்தியாவில் வாழும் நாம் அதை பற்றி நினைக்கிறோமா என்று தெரியவில்லை. முதலில் அதற்கு எண்ணம் வேண்டும், இரண்டாவது அதற்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும், மூன்றாவது இறங்கி வேலை செய்ய வேண்டும். இந்த மூன்றையும் ஒருவரும் செய்யுமாறு தெரியவில்லை. அவர் அடிக்கடி சி. சுப்பிரமணியத்துடைய
வாக்கியத்தை அப்போது படித்து கொண்டிருந்தார். சி. சுப்பிரமணியம் இந்த பல ஆண்டுகளாக, முக்கியமாக அவரும் மிகவும் மெலிந்த நிலையிலே, ஒரு கடைசி கால நிலையிலே இருக்கின்றார். அவரும் அந்த இந்திய மாதாவிற்கு ஒரு நல்ல ஒரு வழியை காட்ட வேண்டும், ஒரு நல்ல ஒரு சமுதாயத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகின்றார். அந்த ஒரு மனிதரை தவிர இந்த நாட்டிலே அதை பற்றி பேசுவதற்கு ஆள் இல்லை. ஆனால் இங்கிலாந்திலிருந்து இங்கு வந்து இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் என்று அவர் ஒரு வழிமுறையை நமக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார். நாம் அதில் கொஞ்சம் எண்ணத்தையாவது ஏற்படுத்தி நாம் வழி செய்ய வேண்டும் என்று உங்களை எல்லாம் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இப்பொழுது அவர் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால், அவருடைய தத்துவத்தில் ஏதாவது விளக்கம் தேவையான இருக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் தாராளமாக எழுந்து ஒரு விதமான தயக்கம் இல்லாமல் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இப்பொழுது நான் திரு பழனிசாமி அவர்களை கேள்வி கேட்கும்படி கேட்கின்றேன். Philosophies of Kalkiism, and at length we discussed by taking all the religions, and all the religions are good, but I understand the religious people are bad, and religion came into existence only to control and regulate and progress the society when it was at the budding stage, when there was no governments, parliaments and this and that. Religion said you should do this, you should not do that. In that way, all the religions controlled and promoted the society. After the scientific development, the materialism developed, the religions, the philosophies, the doctrines and dictums have been relegated to the background. Materialism is dominated in the minds and the hearts of the common man and political elites. And you rightly said, sir, that Bharat Mata get deceased. It requires a good treatment. And for that purpose, ethical values of the society must be established. The good thinking people must come forward and preach, not express, preach in all the mass medias, creating the centers and various nook and corners of this country, and purify the heart and mind of the society. Then the society is good and honest, then the leaders are coming out of the society will be honest. So Gandhi came and he was described as a half-naked Prakyapitiya by Winston Churchill, but yet he dominated. Even Mountbatten, a royal blood of England, he obeyed to the orders of Gandhi. That is a greatness of human beings. So by wealth or other capabilities cannot command, so there should be a leadership. When there is a good leadership, automatically there is a good relation between the leader and the society, the ruler and the ruled. I can cite an example, with your permission. In 1929-33, US was totally under depressions. The people were suffering a lot. And all the banking were collapsing, and the people were on queues to take their deposits. Then 1933, Roosevelt came and became the president of US, and he took the mic and addressed the nations.
You see, we have got the same resources, the same people, the same technologies and science. If you are working hard and producing more, then we will be prosperous. Then the very next day, again we happen to see the people are taking the queues before the banks. Not to take the money from the bank, but they are depositing the money in the bank. So the US prospered from that 1933 onwards. So there is a good leadership. For good leadership, that requires a lot of purifying the society. And here you are touching that is a dialectical materialism of Marxism, and you are totally opposite that dialectical materialism and touching that the capitalism and the spiritualism and the other education systems. That's a good thing. But in order to preach, make the society to understand the philosophy, it requires a lot of energies. And what is the workforce? What is the techniques? What is the technologies that device to promote these philosophies among the society, not only here, but all over the world. See, Southeast Asian countries are flourishing now, population is explosive. And in this context, to what extent this your philosophy or this doctrine will be coming to the rescue of the society? The appendix written a constitution as to how to go forward with it. Now, we need the goodwill of people like you and Dr. Nalla Palnisamy. We want to form an organization to promote it to start with and to implement it slowly. In our progress, we can't unfortunately get involved with any of the existing parties. The moment we get involved with another party in this country, we will be failing in what we are trying to do. The moment we touch another party, immediately we become corrupt. At present, we are thinking of forming at least an action committee to spread the message, eventually to form an executive committee. That's what we are, it's all in the early stages. Thank you very much. Scientific methods to diagnose and treat, to investigate. So we have to look at this country as an ill person and diagnose. If you take medical textbooks, there are large number of medical textbooks explaining various kinds of illnesses, medical illnesses, surgical illnesses, obstetric or gynecological illnesses. Nobody has so far written any book writing in detail the various illnesses of this country. That's one thing which is essential. Then again, the medical model is applicable because to start with, we are doing what is called a head hunting. We are going for intelligent people to lead the party to start with. Eventually, like a medical school, we want to establish a school or a college to train the future leaders. They will be the equivalent of trained medical doctors. A trained medical doctor is treating an ill person. A trained statesman, a trained politician is treating this ill country. That's where the comparison of medical model is. Present social ailments, medically, my point is in medical, we have a system of chief complaint. You have to identify which is your chief complaint. Yes. And then go into the history of present complaint. Yes. History of previous illnesses. It will give you a lot of associated corrupt practices, Yes. corrupt attitudes, ethos of certain group of people. Yes. Then the family history. Yes. Then the personal history. I think if you go through this, Yes. I feel we can, as you mentioned, look into the complaint in the same way in which we look into the complaint of a patient. And investigations, instead of the laboratories, you can have the other investigative agencies to investigate into various areas which you think investigation is required. Good day. I very much excellence.
for managing the country or training the statesmen or future leaders, each student will be required to write a thesis on a particular problem of the country. That will be one of the criteria, so that suppose we have 10 students, 10 of them will analyze 10 different problems of the country and write a thesis on it in the medical line. How are you going to manage the funding position? Financial side. Yes. Even in C. Subramaniam's article is telling about this. We should not go around begging money to different business magnates asking for money. The moment we do it, we are sowing the seeds of corruption. I will again read this article by C. Subramaniam. தேர்தல் மூலம் மக்களுடைய ஆதரவை தேடுவதற்கு பிரச்சாரம், விளம்பரங்கள் இவையெல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. அதற்கு நிதி தேவைப்பட்டது. பணக்காரர்களாக இருந்தவர்கள் அவர்களாகவே செலவு செய்து கொண்டார்கள். மற்றவர்களுக்கு அரசியல் கட்சி தான் தேர்தல் செலவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. எனவே அரசியல் கட்சிகளுக்கு நிதி திரட்ட வேண்டிய அவசியமாயிற்று. காங்கிரஸ் கட்சியும் தொழிலதிபர்களிடம் நிதி திரட்டியுள்ளது. ஆனால் தேர்தல் வருவதற்கு முன்பாக யார் இந்த வசூலை செய்யலாம் என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டு அவர்கள் மட்டும்தான் வசூல் செய்ய முடியும். அது மட்டுமல்ல, வசூலித்த தொகையில் ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கும் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்ற நிலை இருந்தது. தொழிலதிபர்களும் அவர்களுடைய வருமானத்திலிருந்து செக் மூலமாக காங்கிரசுக்கு நிதி கொடுத்தனர். பின்னர் இவ்வாறு தொழிலதிபர்களிடம் நிதி திரட்டுவதனால் அவர்களுக்கு சலுகைகள் காட்டக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டுவிடும் என்ற பயம் வந்தது. ஆகவே ராஜாஜி அவர்கள் தொழிலதிபர்களிடம் நிதி வசூல் செய்வதை தடை செய்ய வேண்டும், அதற்காக சட்டம் போட வேண்டும் என்று சொன்னார். அவ்வாறே சட்டபூர்வமான தடையும் விதிக்கப்பட்டது. ஆனாலும் அரசியல் கட்சிகளுக்கு நிதி தேவைப்பட்டு கொண்டுதான் இருந்தது. ஆகவே கணக்கில் இல்லாத கருப்பு பணத்தில் இருந்து வசூல் செய்யும் சூழ்நிலை உருவானது. இதற்கு பிறகு பலர் இப்படி வசூல் செய்ததில் ஒரு பகுதியை தங்களுக்கு வைத்துக்கொண்டு மீதியைத்தான் கட்சிக்கு கொடுக்கின்ற நிலைமை வந்தது. இதை கண்டுபிடிப்பது கஷ்டம். இப்படி தொழிலதிபர்களிடம் வசூல் செய்து வந்த சமயத்தில் ஒரு சிலர், நாம் ஏன் தொழிலதிபர்களை தேடி போய் பணம் கேட்க வேண்டும், அவர்கள் அரசிடம் அனுமதி பெற மற்ற வசதிகள் பெற வருகிறார்கள், அப்போது வாங்கிக் கொண்டால் என்ன என்று நினைக்கக்கூடிய கட்டம் உருவாயினது. இதன் காரணமாக சர்க்கார் நிர்வாகத்தையே பயன்படுத்தி நிதி வசூலிக்கும் நிலைமை உருவானது. இந்த வகையில் ஏராளமான தொகையை வசூல் செய்து அதில் ஒரு பகுதியை மட்டும் கட்சிக்கு கொடுத்து மற்றொரு பகுதியை அரசியல்வாதிகள் பங்கு போட்டுக் கொண்டார்கள். இந்த சூழ்நிலை அப்படியே தொடர்ந்து அரசியல்வாதிகள் மட்டுமின்றி இந்த முறைகேட்டில் அதிகாரிகளும் பங்கு கொள்ளும் நிலை வந்துள்ளது. ஆகவேதான் இன்றைய நாட்டில் அரசியல் நிர்வாகத்தை பார்க்கும்போது அரசியல்வாதிகள் லஞ்சம் வாங்கக்கூடிய நிலை, அதற்கு அதிகாரிகளும் உடந்தையாக இருக்கக்கூடிய நிலை, இந்த போக்கு வளர்ந்து முற்றி போய் நிர்வாகமே சீர்கெட்டு போகக்கூடிய சூழ்நிலை தோன்றியுள்ளது. We are from the beginning itself going to defeat the purpose of what we are endeavoring to do. So we are thinking of other fundraising methods than going around and begging money from others. For example, in UK, the private schools have official fundraiser who arranges different programs to raise fund for the school. We have to adopt those sort of fundraising methods. At present, even from the richest or the poorest man, if this organization, when it comes into existence, we will not accept more than 12 rupees per head, that is 1 rupee per month. So this is, Sri Subramaniam has clearly explained how the political corruption is starting. So we have to go for totally different fundraising methods which can be worked out, so that we won't be going around exploiting industrialists and entrepreneurs for the survival of the organization of our. The main cause of all this is money. As long as money is there, how can we fight against corruption? And since there's so much of poverty, man fights for money. He can fight only for some time. But after that, we let into so much of corruption, like theft and all. What are we going to do?
Now, can you say exactly in few words what sort of question? Like this corruption going around. Main cause of all this is money. Since there's money, only the man fights for food and all his economic, everything, almost everything. So what are we going to do about that? See, at present, we are thinking that the way the political parties now work, they are sowing the seeds of corruption, it grows into a big tree. See, we can't associate with any other parties. The moment we do it, we will be defeating the purpose of what we are trying to do. See, only by replacing the existing politicians with good, honest politicians, we could tackle this problem. It's a very difficult problem. It's going to take a long time and effort to tackle. For India, not as a particular community or a caste or religion, it's totally not based on it. Even if I contest in election tomorrow, I may not win. I do agree with that. But that is not going to deter me from spreading this philosophy and talking about it. Someday, at present, this philosophy may be in political wilderness, but as far as I live, I will be spreading it and see how far it goes. If at all I can succeed in establishing this institute to train the future leaders, I will be satisfied. Him as well. He again thinks in the similar lines. Maybe people, like-minded people like him and I and Dr. Palanisamy can join together. We can become a powerful force in the future. At least if we can sow the seeds to train the future leaders, I hope it will grow up into a big tree. How countries... Right. That's a very good question. See, second one is service, third one is education and research. Now, we can reach the common man only by service methods. If I go and talk to a common man today, they will not understand head or tail of what I am talking. For them, the next morsel of food is the important thing, or their illnesses. So that's why this organization should have a service wing devoted to the service of the people, which we have to work out properly. Only by service methods, like the methods adopted by Mother Teresa or other ashrams, where they go down and provide the needy service, we can reach the poor people. When I was in India, going back to 76, 77, I used to run free clinics for poor people under the banner of Chinmaya Mission. We used to see myself and 2-3 other doctors from Alleppey Medical College. We used to spend 2-3 hours during the weekend examining and giving treatment to poor fishermen people. They were so happy that when I left for England, they arranged a special meeting and expressed their gratitude. That's the only way we can reach the common people. Conclude some of the questions of our lovely SVP, because the political parties are based on religions and the caste and communities. But this is inevitable in India, because Indian Constitution has given 7 great freedoms, fundamental rights, and that if any religious parties are prevented, it is a violation of the Constitution that becomes null and void. And another thing, I understand Kalkinism is a universalism, it knows no religion, and the caste and the creed, and even faith. So every mind and the heart must be purified to promote the mankind. So since it is a universalism, it knows no caste and the religions. Accepts all the religions. I believe that most of the religions, what they preach are same and good. But it's the fanatics who create the trouble. Kalkism, in the broad perspective of the Advaita philosophy, accepts all the religions. Even in our mantras, it is said, Sarva Jano Sugino Bhavantu.
It doesn't say one particular caste or a creed should be happy. It says Sarva Jana Sukhino Bhavantu. This is the greatness of the Vedic thought. So this universal thought is actually coming from our Vedic scriptures. India, there are so many Indians who are the full-time politicians who are staying in India and promoting so many parties and so many philosophies. Sitting in England or sitting in UK, how do you think that you can establish an organization like this in India? And what's the future plans? Whether you'll be coming down, settling down here, or you'll be operating from the front? Reach a professional status in a foreign country in a hostile environment. For Indian doctor, it is not easy to come up and establish themselves. And I have my professional and financial commitments, which I can't just throw away overnight. Now, we have to, but that will not deter me from talking about this philosophy in India. I very much want to promote it, move it forward with the help of an action committee. And when it becomes really mobile and very active in the field, then very much I would like to come and join the movement as well. But now the world is fastly shrinking. It's a fastly shrinking world. Communications are very fast. One email will reach from India, from England within seconds. So with our improved communication methods and shrinking of the world distance, I don't think it is difficult. In the early days, you can't think of traveling from UK to India in 9 hours. So it's a shrinking global situation where the distances and the communications have become very fast. So I don't look at it as a serious problem. Thank you. Because now what we are doing is we are doing headhunting, looking for top intellectuals to join hands with us, to take the movement forward. எங்கள் மதிப்பிற்கும் அன்புக்கும் உரிய எங்கள் தலைவர் டாக்டர் நல்லாஜி பழனிசாமி அவர்களே, கல்லூரி முதல்வர் பழனிசாமி அவர்களே, என்னோடு பணிபுரிகின்ற நண்பர்களே, மாணவ மணிகளே, டாக்டர் கணேசன் அவர்கள் வெகு அழகாக அல்கியிசம் என்றால் என்ன, அது ஒரு ஆன்மீக மறுமலர்ச்சி இயக்கம் என்று வெகு அழகாக வெகு அழுத்தமாக முறையாக நம்மளுக்கு எல்லாம் எடுத்து சொன்னார்கள். இந்த ஆன்மீக மறுமலர்ச்சி தத்துவம் எம்மதமும் சம்மதம் என்ற கொள்கை கொண்டது. மக்கள் சேவையே மகேசன் சேவை என்ற கொள்கையை கொண்டுள்ளது. பொருள் தான் பிரதானம் என்ற மாயை அகற்றுகின்ற ஒரு தத்துவம். பெரிஸ்டோக்ரசி கடைபிடிக்கும், அதாவது எதுவுமே நன்றாக செய்ய வேண்டும், இதைவிட நன்றாக செய்ய முடியாது என்கின்ற ஒரு நிலையை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற அளவிற்கு வெகு அழகாக பேசினார்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தத்துவம் நம்முடைய உழவுகின்ற லஞ்சம் என்கின்ற கொடுமையை அகற்றுவதற்கு வெகுவாக பாடுபடும் என்று சொன்னார்கள். மக்கள் தொகை பெருக்கம் அரசியல் வியாபாரமாகக்கூடாது என்கின்ற ஒரு தத்துவம். மக்களாட்சி நிலவ வேண்டும், டெமோக்ரஸி, there should be democracy in this country என்று வெகு அழகாக சொன்னார்கள். எனக்கு ஒரு ஐயம் என்னவென்றால், இந்த தத்துவங்கள், இந்த எண்ணங்கள், இதையெல்லாம் நாம் நடத்தி செல்ல வேண்டுமானால் ஒரு நல்ல தலைமை வேண்டும். அது அரசியல் தலைமையாக இருக்கலாம், ஒரு இயக்கத்தின் தலைமையாக இருக்கலாம். எந்த விதமான ஒரு ஸ்தாபனத்திற்கும் தலைமை
அதுவும் நல்ல தலைமை மிகவும் முக்கியம். நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் இந்த அரசியல் தலைமை என்பது வெகு வெகு முக்கியம். ஏனென்றால் இந்த அரசியலில் இருக்கின்ற தலைவர்கள் தான் நம்மளுடைய கவர்மெண்டிலே சீஃப் மினிஸ்டராகவோ அல்லது பிரைம் மினிஸ்டராகவோ அல்லது பிரசிடென்டாகவோ ஆகிறார்கள். அவர்கள் தான் எல்லாவற்றையும் முடிவு செய்கிறார்கள். விமன்ஸ் ரிசர்வேஷன் பில் கொண்டு வர வேண்டுமானாலும் அவர்கள் தான் முடிவு செய்கிறார்கள். விமன்ஸ் ரிசர்வேஷன் பில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அங்கு லால் பிரசாத் என்கின்ற ஒரு அரசியல் தலைவர், முலாயம் சிங் யாதவ் என்கின்ற ஒரு அரசியல் தலைவர் விமன்ஸ் ரிசர்வேஷன் பில் கூடாது என்று நிறுத்தி வைத்து விடுகிறார்கள். இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேஷன் பில் என்று கொண்டு வந்தால் அதிலே கம்யூனிஸ்ட் அவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இதை கொண்டு வரக்கூடாது என்று சொல்லிவிடுகிறார்கள். கடைசியிலே மிஞ்சுவது என்னவென்றால் குழப்பம் கஷ்டமும் தான் மிஞ்சுகின்றது. இது ஏன் இப்படி நடக்கிறது என்று சொன்னால் அரசியலிலே நல்ல தலைமை இல்லை. எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் சரி நல்ல தலைமை இல்லை. நல்ல தலைவர்கள் இல்லாதனால் அந்த தலைவர்கள் நம்முடைய தலைவர்களாக நாட்டின் தலைவர்களாக அமர்ந்து விடுகிறார்கள். நல்லதை நடக்கவே விடுவதில்லை அவர்கள். அப்படி இருக்கும் பொழுது நல்ல தலைவர்கள் தான் நாட்டின் தலைவர்களாக ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைமை ஏற்பட வேண்டுமானால், இந்த நாட்டிலே ஏற்பட வேண்டுமானால் அரசியல் சீர்திருத்தம் வெகு முக்கியம். பூலான் தேவியை சட்டமன்ற உறுப்பினராக இந்த நாடு ஏற்றுக்கொள்கிறது. அது ஏன் ஏற்றுக்கொள்கிறது? எதற்காக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? ஆனால் அதை எதிர்த்து வாதமிடுகிறார்களே அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால், பூலான் தேவியை கொடுமைப்படுத்தியவர்கள், பெண்களை மானபங்கம் படுத்தியவர்கள், லஞ்சம் வாங்கியவர்கள், ஊழல் செய்தவர்கள், கோடி கோடியாக ஊழல் செய்து கோடி கோடியாக லஞ்சம் வாங்கியவர்கள் அரசியல் தலைவர்களாக வந்து நாட்டின் தலைவர்களாக இருக்கும் போது பூலான் தேவி ஏன் அரசியல் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கக்கூடாது என்று கேள்வி கேட்கிறார். அவர்கள் கேட்பது நியாயம்தானே. ஆகவேதான் நான் என்ன நினைக்கின்றேன் என்றால், அரசியல் சீர்திருத்தம் என்ன, தேர்தல் சீர்திருத்தம் வேண்டும். முதலாக நாம் கடைபிடிக்க வேண்டியது, பண்ண வேண்டியது தேர்தல் சீர்திருத்த முறை. இந்த தேர்தல் சீர்திருத்த முறையை நம்ம கொண்டு வந்து விட்டால் நல்ல தலைவர்கள் தான் அரசியல் தலைவர் ஆவார்கள். அவர்கள் தான் நாட்டின் தலைவர்கள் ஆவார்கள். அவர்கள் நல்ல தலைவர்களாக இருந்தால் லஞ்சம் வாங்க மாட்டார்கள், லஞ்சம் வாங்க விட மாட்டார்கள். மக்கள் தொகை பெருக்கம் என்று சொன்னால் அதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைத்து ஏதாவது செயல்படுவார்கள். கெட்ட அரசியல் தலைவர்கள் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுகிறார்கள்? மக்கள் தொகை பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்தினால் ஓட்டுகள் போய்விடும் என்ற காரணத்தினாலே அதை பண்ண மாட்டார்கள் என்று சொல்கின்றார்கள். அப்படி சொல்லும் பொழுது மக்கள் தொகை பெருகிவிடுகிறது, நாட்டில் பல குழப்பங்கள் ஏற்பட்டு விடுகின்றன. அதே போல்தான் பொருளாதார கொள்கை, பல வகையான குழப்பங்கள் காரணமே அந்த அரசியல்வாதிகள் தான், கெட்ட அரசியல்வாதிகள் தான். அந்த கெட்ட அரசியல்வாதிகள் நாட்டின் தலைவராக ஆகாமல் இருப்பதற்கு அரசியல் சீர்திருத்தம் தான் முதல் செயல், முதல் வழி. அதற்கும் தேர்தல் சீர்திருத்தம் செய்வதற்கும் கல்கியிசத்திற்கும் என்ன தொடர்பு என்று நீங்கள் கேட்கலாம். காந்தி அன்றைக்கு என்ன செய்தார் என்று சொன்னால், நான் வயலன்ஸ் மூமெண்ட், சண்டை போடாமல், கத்தி எடுத்து சண்டை போடாமல், துப்பாக்கி எடுத்து சண்டை போடாமல் நாட்டிலே ஒரு எழுச்சியை ஏற்படுத்தி நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தார்கள். அதே போலதான் நம்முடைய தலைவர் டாக்டர் கணேசன் அவர்கள், ராஜரிஷி கணேசன் அவர்கள் ஒரு எழுச்சியை ஏற்படுத்தி ஒரு பப்ளிக் ஒப்பீனியன் என்று சொல்வார்கள். நம்முடைய டாக்டர் நல்ல பழனிசாமி போன்றவர்கள், டாக்டர் கணேசன் போன்றவர்கள், டாக்டர் உதயமூர்த்தி போன்றவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு எழுச்சியை ஏற்படுத்தி தேர்தல் சீர்திருத்தம் செய்ய வேண்டும், நல்ல தலைவர்கள் தான் வர வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கருத்தினை, ஒரு தத்துவத்தினை, ஒரு நெசசிட்டி, அதாவது ஒரு செயல்முறையை அவர்கள் கொண்டு வந்தார்கள். ஆனால் இந்த நாட்டிற்கு பிரகாசமான ஒரு எதிர்காலம் இருக்கின்றது என்று நான் நம்புகின்றேன். இதை இந்த கல்கிசம் என்பது சிறுதுளி பெருவெள்ளமாக வந்து பெரிய கடலாக வந்து அந்த கடலிலே முத்து இருந்து அந்த முத்தினை எடுத்துக் கொடுக்க வந்திருக்கிறார் டாக்டர் கணேசன் அவர்கள். நாங்கள் மிகவும் பெருமைப்படுகின்றோம். டாக்டர் கணேசன் மாதிரி இருக்கிறவர்களை இங்கு வரவழைத்து அவரை இங்கு பேச வைத்து அவரை கொண்டு வந்து
இங்கே பேச வைக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அதாவது எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்பட்டதற்கு நாங்கள் மிகவும் பெருமைப்படுகின்றோம், அவரை பாராட்டுகின்றோம். இந்த கல்கியிசம் இன்னும் பெரிய ஒரு கட்சியாக அது நடக்க வேண்டும், அது முன்னேற வேண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம். டாக்டர் கணேசன் அவர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம். அது மட்டுமில்லாமல் டாக்டர் நல்லாஜி பழனிசாமி அவர்கள் இந்த கல்கி மீட்டிங்கை ஆர்கனைஸ் பண்ணும்பொழுது அவர் மனசிலே ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது. என்ன எண்ணம் என்றால், இந்த கல்கியிசம் ஒரு நல்ல தத்துவத்தை சொல்லுகின்றது, அதை 10 பேர் கேட்டால் அது நல்லது, அதை அந்த 10 பேர் கேட்கிற அளவுக்கு நம்ம பண்ணோம்னால் அது நம்ம நாட்டுக்கு பண்ணுகின்ற சேவை, அதனால் நம்மளுடைய பொருளையும் நம்மளுடைய நேரத்தையும் அது செலவிடுவது தப்பே இல்லை என்று சொல்லி இதை நடத்தி கொடுத்தார் அவர்கள். இதிலே ஒரு சின்ன விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும் என்னவென்றால், டாக்டர் கணேசன் அவர்கள் இந்த மாதிரி கூட்டத்தை நடத்துவதற்கு அவர் பணம் செலவு செய்து, அவருடைய பணத்திலே செலவு செய்து நடத்தி செல்வது என்பது ஒரு ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம். என்ன பண்ணுவார்கள், எல்லாரும் அரசியல்வாதிகள் மற்றவர்களுடைய பணத்திலே கூட்டத்தை நடத்தி பணத்தை கலெக்ட் பண்ணி எல்லாம் செய்வார்கள். ஆனால் இவர் அவருடைய பணத்திலே செய்திருக்கிறார்கள். அதற்கு நாங்கள் நன்றி கூறுகின்றோம் சார். அதே மாதிரி இங்கே வந்திருக்கின்ற என்னுடைய நண்பர்கள், மாணவ மணிகள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். என்னுடைய சார்பாகவும் சரி, நம்மளுடைய மருத்துவ மையத்தின் சார்பாகவும் சரி, டாக்டர் கணேசன் அவர்கள் சார்பாக இங்கு வந்திருக்கின்ற எல்லோருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். வணக்கம்.